Vande Tripura, an initiative of School Education Department, Government of Tripura. নমস্কার, বন্দে ত্রিপুরার বাংলা সংবাদে আমি সংহিতা সিনহা আপনাদের স্বাগত জানাই। চোখ রাখছি আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদগুলির ওপর। দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহোদয়ের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হল পরীক্ষা পে চর্চা 2025, যেখানে পড়ুয়ারা সরাসরি নিজেদের প্রশ্ন তুলে ধরার সুযোগ পেলেন এবং পরীক্ষার চাপ সামলানোর গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পেলেন। ত্রিপুরার মহারানী তুলসীবতী উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে সরাসরি সম্প্রচারিত হল পরীক্ষা পে চর্চা। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা মহোদয় উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাসের সাক্ষী হলেন। এসসিআরটি ত্রিপুরার উদ্যোগে পরীক্ষা পে চর্চার 8ম সংস্করণ সরাসরি সম্প্রচারিত হয়, যেখানে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূল্যবান পরামর্শ শোনার সুযোগ পায়। শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও ডিজিটাল শিক্ষার উন্নতির লক্ষ্যে এসসিআরটি ত্রিপুরার উদ্যোগে দীক্ষা প্ল্যাটফর্মের কার্যকরী ব্যবহারের ওপর একদিনের বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। ত্রিপুরা সরকারের ডাইরেক্টরেট অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন সুপার 30 সিলেকশন টেস্ট 2025 এর জন্য আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করেছে, যেখানে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচনের জন্য 6 এপ্রিল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আর ফর্ম পূরণের শেষ তারিখ 31 মার্চ 2025। এবারে বিস্তারিত সংবাদ। পরীক্ষা পে চর্চার 8ম সংস্করণ অনুষ্ঠিত হল 10 ফেব্রুয়ারি 2025। দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মহোদয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন, তাঁদের প্রশ্নগুলো শোনেন এবং উত্তর দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়। পরীক্ষা পে চর্চার 8ম সংস্করণ অনুষ্ঠানে সুযোগ পেয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মহোদয়ের কাছে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার পিএম শ্রী আর্য কলোনি এইচএস স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র প্রীতম দাস তার প্রশ্ন তুলে ধরে। मैं त्रिपुरा राज्य से पीएमसी आर्य कॉलोनी हायर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं कक्षा की छात्र प्रीतम दास। कहाँ पर? बिलोनिया, साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ कैसे पहुँचूंगा? एक जुनून था, आपसे मिलना था, कुछ जानना था, कुछ सीखना था, इसलिए। सर, मेरा आपसे ये प्रश्न है, जैसे हमारे बोर्ड के एग्जाम 10th हो या 12th के बाद, या फिर वो समय में जो हमारा जो हॉबीज होते हैं या पकड़ सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे कि मुझे डांस करना पसंद है, राइटिंग करना, पेंटिंग करना, वो सब हमारे फैमिली मेंबर्स रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं क्योंकि वो नहीं चलेगा। या तो फिर बोर्ड के बाद भी ये नहीं कर सकते हो तुम, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, करियर पे फोकस करना है। उन लोगों का सोचना है शायद ये कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, सिर्फ पढ़ोगे तो बढ़ोगे। तो आप डांस जानते हैं? हाँ सर, मैं छोटे से मुझे सिखाया नहीं गया क्योंकि बहुत गांव है ना, तो लड़के लोग नाचते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग मतलब बोल देते हैं। कैसे करते दिखाइए? ऐसे वाला, ऐसे वाला। और बंगाली लोग का धुनोची नाच है, ऐसे, फिर ऐसे होता है। अच्छा, आप ये डांस करते हैं तब क्या होता है? अंदर से खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। थकान लगती है कि थकान उतर नहीं, जाती है? थकान उतर जाता है। उतर जाता है। इसका मतलब आप मम्मी पापा को समझाइए कि आप बताइए, दिन भर आप तनाव में रहेंगे तो क्या आपका दिन अच्छा जाएगा? क्या आपको भी नहीं लगता है कि थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए? अगर मान लीजिए घर में एक कुत्ता पाला है, जो अपने कुत्ते को इतना प्यार करता है, वो बचपन से बड़ा हुआ है और 10वीं कक्षा में आए और माँ बाप कह दें नहीं अब कुत्ते में समय मत लगाओ, वो हम तो कुत्ते को संभालेंगे, तुम पढ़ाई करो, तो आपका मन करेगा नहीं, मन बेचैन हो जाएगा। तो आपकी बात सही है और ये समझाना चाहिए कि रोबोट की तरह जी नहीं सकते, हम इंसान हैं। आखिरकार हम पढ़ाई क्यों करते हैं? आगे के क्लास में जाने के लिए। हाँ सर। हम हर स्तर पर अपने सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई करते। जब आप शिशु मंदिर में थे उस समय आपको बताया गया, आपको उस समय लगा होगा ये क्या मेहनत करवा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं, मुझे माली तो बनना नहीं है, मुझे फूल की क्यों बात बताते हैं। और इसलिए मैं हमेशा परीक्षा पे चर्चा करने वालों से उनको भी, उनके परिवार को भी कहता हूँ, उनके टीचर्स को भी कहता हूँ कि बच्चों को आप दीवारों में बंद करके
एक प्रकार से किताबों में का ही जेल खाना बना दे तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना चाहिए। अगर आप इतना मन में बना लेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपके परिवार को भी आप कन्विंस कर सकते हैं, अपने टीचर्स को भी कन्विंस कर सकते हैं। ত্রিপুরাতেও পরীক্ষা পে চর্চার অষ্টম সংস্করণ অনুষ্ঠানটি রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। সমগ্র শিক্ষার উদ্যোগে মহারানী তুলসীবতী উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে সরাসরি সম্প্রচার করা হয় পরীক্ষা পে চর্চার অষ্টম সংস্করণ। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় মহারানী তুলসীবতী উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে উপস্থিত থেকে পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানটি দেখেন। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব শ্রী রাভেল হেমেন্দ্র কুমার মহোদয় ও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা শ্রী এনসি শর্মা মহোদয়। আমার খুবই ভালো লাগছে, এখানে মনে হচ্ছে যে আমি পেছনে চলে গেছি আমার স্টুডেন্ট লাইফে। উনি যেভাবে কথা বলেন, যেভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন, খুব সহজ সরল সিম্পল ওয়ে, এবং গার্জিয়ানদের প্রতিও অভিভাবকদের প্রতিও উনি ওনার মেসেজ দিয়েছেন। টিচার যারা আছেন টিচারদের প্রতিও উনি ওনার মেসেজ দিয়েছেন। আমি নিজেও একজন টিচার ছিলাম, আমি আমার অভিভাবকও। আর যারা স্টুডেন্ট আছে স্টুডেন্টদের প্রতিও উনি একটা মেসেজ দিয়েছেন। এবং এখানে প্রায় 21st চ্যাপ্টার 21টার মতো চ্যাপ্টার ছিল, একটার পর একটা। এবং আমাদের ত্রিপুরার একটা ছেলে ছিল, খুব ভালো লাগলো ওনাকে। এসসিআরটি ত্রিপুরার উদ্যোগেও পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানের অষ্টম সংস্করণ সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। এসসিআরটি ত্রিপুরার মাননীয় অধিকর্তা শ্রীমতী এল ডালং মহোদয়া উপস্থিত ছিলেন এসসিআরটি এর অন্যান্য আধিকারিকগণ। বিপুল সংখ্যায় ছাত্রছাত্রী এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য এসসিআরটি ত্রিপুরা ক্যাম্পাসে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক শিক্ষিকাগণ। রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলেও পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানের অষ্টম সংস্করণ সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। The use of the Diksha platform during teaching learning এই বিষয়ের ওপর একদিনের রাজ্যভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো। এসসিআরটি ত্রিপুরার উদ্যোগে 11 ফেব্রুয়ারি 2025 এসসিআরটি সেমিনার হলে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন এসসিআরটি ত্রিপুরার মাননীয় উপ অধিকর্তা শ্রীমতী অম্বালিকা দত্ত মহোদয়া, এসসিআরটি ত্রিপুরার HONDDO এবং দীক্ষা প্ল্যাটফর্ম এর ব্রাঞ্চ অফিসার শ্রী দেবাশিস রায় মহোদয়, এসসিআরটি ত্রিপুরার 4 জন OSD শ্রী সুজিত চক্রবর্তী মহোদয়, শ্রীমতী মণিদীপা গণ চৌধুরী মহোদয়া, শ্রী পার্থপ্রতিম আচার্য মহোদয় এবং শ্রী অশেষ দত্ত মহোদয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন উপস্থিত রিসোর্স পার্সনগণ। দীক্ষা শুধুমাত্র আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা মাইলস্টোনই নয়, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। It is a platform in which it can be utilized for the teachers' professional development, interactive sessions for teachers as well as students. There are innumerable number of e-contents in almost more than 100 languages. So what not is there? It is said that it is the largest digital platform in the world probably. Sign language e-contente আমরা almost 95 lakhs ট্রান্সফার করেছি। এটা গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট ট্রান্সফার এটা লাস্ট ইয়ার করেছি। টিল ডেট আমরা 15 ISL based contents we have received from Central University of Rajasthan. ত্রিপুরা সরকারের ডাইরেক্টরেট অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন সুপার 30 সিলেকশন টেস্ট 2025 এর জন্য আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করেছে। নির্বাচিত 30 জন ছাত্রছাত্রী পাবেন জাতীয় স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে 2 বছরের JEE এবং নিটের কোচিং সুবিধা। রাজ্য সরকারের এবং সরকার কর্তৃক অনুদানপ্রাপ্ত স্কুল এবং মাদ্রাসাগুলি সহ ত্রিপুরায় অবস্থিত JNV, KV এবং EMRS এ পাঠরত ত্রিপুরায় বসবাসকারী যে সকল শিক্ষার্থী 2023-24 শিক্ষাবর্ষে নবম শ্রেণীতে 50% নাম্বার পেয়ে উত্তীর্ণ হয়ে 2025 সালের নিয়মিত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী
তারাই এই সিলেকশন টেস্টের জন্য আবেদন করতে পারবে। আবেদনকারীদের পরিবারের বার্ষিক আয় 8 লক্ষ টাকার নিচে হতে হবে। ফর্ম পূরণের শেষ তারিখ 31 মার্চ 2025। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে 6 এপ্রিল 2025। মধ্যশিক্ষা দপ্তর থেকে এক বিজ্ঞপ্তির মধ্য দিয়ে তা জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, বিস্তারিত জানতে এবং অনলাইনে আবেদনের জন্য www.tripurasuper30.com ওয়েবসাইটে বা 9436342071 এ যোগাযোগ করার জন্য। Continuous Professional Development of Higher Secondary, Secondary and Elementary Teachers এই বিষয়ের ওপর 5 দিন ব্যাপী তৃতীয় পর্যায়ে ট্রেনিং কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এই ট্রেনিং কর্মসূচির উদ্যোক্তা কোঅর্ডিনেটর আরবান রিসোর্স সেন্টার সদর। 11 ফেব্রুয়ারি 2025 থেকে বন্দী ত্রিপুরা ক্যাম্পাসে অঙ্ক বিষয়ের ওপর শুরু হয়েছে এই ট্রেনিং কর্মসূচি। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ অংশ নেন এই ট্রেনিং প্রোগ্রামে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপরে আলোচনা করছেন রিসোর্স পার্সনগণ। এখানে যে আগে যে আমরা ইউনিটেড ঘর আর টেন্সের ঘর এরকম দিছিলাম, এই নাম্বার সিস্টেমে এখানে ম্যাক্সিমাম কটা থাকবে? 4, মানে 5টা। হ্যাঁ, হলেই এখানে চলে যাবে। এখানে 4টাই ম্যাক্সিমাম থাকবে। 1, 2, 3, 4। ন্যাশনাল গার্ল চাইল্ড ডে উপলক্ষে ইন্ডিয়ান পেডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন এবং বিজয় কুমার দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের বালিকা মঞ্চ ও চিলড্রেন্স ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে এম্পাওয়ারিং গার্লস ফর এ ব্রাইট ফিউচার শীর্ষক এক বিশেষ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় বিজয় কুমার দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স ত্রিপুরা চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট ডক্টর গোপাল চ্যাটার্জি মহোদয়া, বিজয় কুমার দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ শ্রীমতী শুক্লা ভট্টাচার্য মহোদয়া প্রমুখ। উপস্থিত অতিথিগণ ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে রাখা তাঁদের প্রত্যেকের বক্তব্যে কিভাবে একটি মেয়ে সুস্থ সুন্দরভাবে বড় হয়ে উঠতে পারে এবং তাদের এই বিকাশ ও সশক্তিকরণে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার কথা উঠে আসে। যে কোনো চাকরি, ব্যবসা করতে হলেও শিক্ষা লাগবে। নিজের ছোট্ট একটা পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করো, 100 টাকার ব্যবসা 1000 টাকা, 1000 থেকে 10,000, 10,000 থেকে 1 লাখ হতে পারে। তার জন্য তোমাকে লেখাপড়া জানতে হবে। লেখাপড়া না জানলে কোনো লাভ হবে না। লেখাপড়া না জানলে আর লেখাপড়া জানার কাজের মধ্যে কি পার্থক্য? লেখাপড়া না জানলে অনেক বেশি কাজ করে অনেক কম টাকা পাওয়া যায়, আর লেখাপড়া জানলে অনেক কম কাজ করে বেশি টাকা পাওয়া যায়। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স, তাই তো? কাজ তো সবাই কিছু না কিছু করেই নেয়। তো দ্যাটস ওয়াই তোমাদের এডুকেশন ইজ সো ইম্পর্ট্যান্ট। শিক্ষা দপ্তর এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রীতি টি20 ক্রিকেট ম্যাচে জয়ী হল শিক্ষা দপ্তর। আগরতলায় ওএনজিসি মাঠে অনুষ্ঠিত এই প্রীতি টি20 ক্রিকেট ম্যাচে শিক্ষা দপ্তর 10 রানে তথ্য এবং সংস্কৃতি দপ্তরকে পরাজিত করে। প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত 20 ওভারে 163 রান সংগ্রহ করে শিক্ষা দপ্তর। জবাবে 153 রানেই থেমে যায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ইনিংস। ম্যাচ শেষে জয়ী দলের ক্যাপ্টেন এসসিআরটি ত্রিপুরার HONDDO শ্রী দেবাশিস রায়ের হাতে ট্রফি তুলে দেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাননীয় অধিকর্তা শ্রী বিম্বিসার ভট্টাচার্য মহোদয় এবং এসসিআরটি ত্রিপুরার মাননীয় উপ অধিকর্তা শ্রীমতী কুহেলি দেববর্মা মহোদয়া। রানার্স তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের দলের অধিনায়ক দপ্তরের মাননীয় অধিকর্তা শ্রী বিম্বিসার ভট্টাচার্য মহোদয়ের হাতে রানার্স ট্রফি তুলে দেন এসসিআরটি ত্রিপুরার মাননীয় উপ অধিকর্তা শ্রীমতী কুহেলি দেববর্মা মহোদয়া। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের চ্যানেল বন্দে ত্রিপুরা প্রতিদিন সকাল 8টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত লাইভ ও রেকর্ডেড ক্লাস সম্প্রচার করে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা প্রতিটি লাইভ ক্লাসের শেষ 15 মিনিট সময়ে সরাসরি ফোনের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। নির্ধারিত ফোন নাম্বারটি হল 6009231820। এখনকার মতো সংবাদ এ পর্যন্তই। ত্রিপুরার শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা ও খবরাখবরের জন্য চোখ রাখুন বন্দে ত্রিপুরার পর্দায়। ধন্যবাদ। Vande Tripura, an initiative of School Education Department, Government of Tripura.